how many trays are required, how many stages are required? This is required in if you are interested in designing a tray column. But if you are interested in designing a packed column, so you need to determine the height of the packing. Okay, so the height of the packing, how do you determine? So now we will see different methods to determine the number of stages. After that packing also I will give you equations. I won't derive because those equations are derivations are very lengthy. So I won't derive, but I will give you idea how it can be derived, and I will give you the formula so that it will be easy for you whenever you want to solve some problems. Okay, you need not worry. So now we will see what is the I'll go down. Yes. Just wait a minute. So now I want to give you some methods. So one is like how to determine. Suppose if you are designing tray towers. So for tray towers, how do you determine number of stages? Okay. So for that, I will give you two methods. One is graphical method, and another one is analytical method. Okay, so our interest is determination of number of pages. Okay, so our interest is this one. So first one is graphical method and second one is analytical method. So when do you use analytical method and when do you use graphical method? Which is simpler, which is easier, and which is accurate? Okay, if you see this analytical method, so it has some limitations. So it has some limitations. So what are they? It is applicable only. It is applicable. So it is applicable only for dilute solutions. So dilute solutions అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ సొల్యూట్ ఏదైతే ఉందో మనం అంటే ఇప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, ఒక కాంపౌండ్ లో ఉన్న సొల్యూట్ ని నేను ఇంకో కాంపౌండ్ లోకి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, అంతే కదా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడమే కదా, రిమూవ్ చేయడమే కదా. సో అది ఆ సొల్యూట్ ఏదైతే ఉందో అది లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో అంటే వెరీ డైల్యూట్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండాలి. ఓకే, సో in that case only this analytical method is applicable. So what is the condition for analytical method? First condition is it is applicable only for dilute solutions. Okay, so what is the importance of these dilute solutions? అంటే ఇప్పుడు డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అనగానే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఆ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ దగ్గర కండిషన్స్ ఎలా మారుతాయి, సో అనలిటికల్ మెథడ్ కి అది ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది నేను మీకు ఆ డెరివేషన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అనలిటికల్ మెథడ్ అనేది ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అంటే
సో డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ కి అప్లికబుల్. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు తీసుకున్న సొల్యూషన్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అని తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గో ఫర్ దిస్ అనలిటికల్ మెథడ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ సింప్లర్. ఎందుకంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తాను, బట్ ఐ విల్ డిరైవ్ దాట్ లేటర్. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. This analytical method is also called Kramser-Brown method. Kramser-Brown method or equation. So okay, so Kramser ante enti, Brown ante entante, these two are two students or scientists, actually two scientists. They found this method. Okay, so they developed this equation. So because of that, actually it is called as Kramser-Brown equation. So Kramser-Brown equation is nothing but the equation, analytical equation developed by two scientists called Kramser and Brown. Okay, so how do we calculate? Actually there is some other equation also. Actually there is an extension for this equation also. So what is the main formula for this is, so this formula Kramser-Brown equation can be written like this: n is equal to log of a minus 1 by a into yn plus 1 minus mx naught or y naught ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, y1 minus mx naught into plus 1 by a. This is like a whole, అంటే ఏంటిది మొత్తం ఇదంతా కూడా న్యూమరేటర్ అన్నమాట, ఇదంతా కూడా. ఓకే, డివైడెడ్ బై log a. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దిస్ a? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ a we will see now. So we will see, sorry. How it is going. Okay, I'll write down my equation again, no problem. So I'll write down once I'll complete this concept, then I will go for next phase. So this is a Kramser-Brown equation, this is analytical method, and graphical method there is a Metcalfe method. So Metcalfe-Thiele method, it is also called Metcalfe-Thiele method. So Metcalfe method, using Metcalfe method we can draw some graph, that means based on the experimental data and all. So we can draw graph on the equilibrium data and operating line, and based on that we can construct some stages, and based on that we can calculate number of stages. So ఒకటి ఏంటంటే ఓవరాల్ గా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, how do we determine the number of stages for a given separation? Okay, so if you are given a separation conditions, so how do you determine the number of stages? So two methods are available, one is graphical method and another is analytical method. So this analytical method is applicable only for dilute solutions, and this analytical method is also called Kramser-Brown equation. Okay, so this Kramser-Brown equation is nothing but given like this. So here you see n is equal to L log of a minus 1 by a, yn plus 1 minus mx naught divided by y1 minus mx naught plus 1 by a by
log of, here it's A, okay, log A, okay. This is Crumbs-Brown equation. And when it is comes to graphical method, this is called Mercalli method. And if you, this is done by drawing some triangles between operating line and equilibrium line. So this is overview, but see actually, but what is this A? So what is this A? What is this yn plus 1? See, all these doubts are there, right? And how do we draw these triangles? Okay, this is overview. Now we will see each method in detail. So what we will do? First we will discuss graphical method. So graphical method we will discuss. So for that we will see now what is the information given to us. So as a customer, like suppose మీరు ఎవరైనా మీకు ఎవరైతే ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు లేదా ఒక కన్సల్టెన్సీ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ ఏ కన్సల్టెన్సీ ప్రాజెక్ట్ టు డిజైన్ అబ్జార్ప్షన్ టవర్ ఇస్తారు కదా. సో వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు, మాకు ఏమి డేటా ఏమని ఇస్తారు. సో మా దగ్గర సో కాంపోజిషన్ యొక్క ఫీడ్ ఉంది, ఓకే. సో ఫీడ్ కాంపోజిషన్ వై మనకి ఇప్పుడు మనకి ఫీడ్ కాంపోజిషన్ y0 వచ్చేసారు అనుకో, ఓకేనా. సో y1 సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇలా రాసుకుంటే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్ టవర్, okay, this is absorption tower. So if this is the absorption tower, so we know, right? So we know how to give and if it is containing some trace here, n trace, okay. So we know that how to give naming, right? So liquid is entering from here and leaving from here, and gas is entering from here and leaving from here. సో మనం అనుకున్నాం కదా ఏ స్టేజ్ నుంచి అది బయటకు వస్తే ఆ స్టేజ్ నెంబరింగ్ తో ఇస్తామని. సో ఇది 1 2 3 అండ్ సో ఆన్, ఇట్ ఈస్ nth స్టేజ్ అనుకోండి. లాస్ట్ ఇది మనకి nth స్టేజ్ అనుకోండి, ఓకే. సో లాస్ట్ ఇది ఎంత అయితే మనకి బయటకు వచ్చేది ఏమవుతుంది, xn ln, ఓకే. సో ఎంటర్ అయ్యేది ఏంటి, x0 l0. ఇదే కదా మనం అనుకున్నది లాస్ట్ టైం. మనం గుర్తుందా మీకు మెటీరియల్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు. సో ఏ స్టేజ్ నుంచి అది బయటకు వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇది 1 స్టేజ్, దీనికి ముందు ఉన్నది ఏంటి 0 కదా. సో x0 l0. సో ఈ స్టేజ్ ఇది nth స్టేజ్ కదా, ఇది nth స్టేజ్ నుంచి లిక్విడ్ స్ట్రీమ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి దాని కాంపోజిషన్ ఏమవుతుంది, xn ln. అంటే xn అంటే ఏంటి, మోల్ ఫ్రాక్షన్, అండ్ ln అంటే ఏంటి, ఫ్లో రేట్. అండ్ సిమిలర్లీ మనకి గ్యాస్ ఫ్లో రేట్స్ కి డినోట్ చేయాలనుకోండి, ఇది n అవుతుంది. దీని నెక్స్ట్ ఉండేది ఏంటి, n+1 కదా. సో ఇక్కడ ఏమైనా కాంపోజిషన్ ఏం చేస్తాం, yn+1 gn. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను, ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారా. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేది కదా yn g1, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ లైక్ 4 ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్. ఏంటి, కాంపోజిషన్, ఫ్లో రేట్, కాంపోజిషన్, ఫ్లో రేట్. సో లిక్విడ్ యొక్క కాంపోజిషన్ x0 xn, ఇన్లెట్ అవుట్లెట్, అండ్ ఫ్లో రేట్స్ l0 ln. అండ్ గ్యాసెస్ కాంపోజిషన్, గ్యాస్ ఫ్లో రేట్. సో గ్యాస్ కాంపోజిషన్, ఇన్లెట్ yn+1, అవుట్లెట్ yn, అండ్ ఇన్లెట్ ఫ్లో రేట్ gn+1 అండ్ outlet flow rate g1, okay. So if these terms, actually you have to remember these terms, you have to picturize. So you have to visualize this picture always, so that it will be easy for you to give notation, okay. So inlet anta, outlet anta, inlet anta, outlet anta, okay. So now we will see what is the information known to us. So customer ఏమని ఇస్తారు మనకి, ఫీడ్ కాంపోజిషన్ ఇస్తారు కదా. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒక గ్యాస్ కాంపోజిషన్ ఇచ్చేస్తారు, అంటే ఏ గ్యాస్ నుంచి అయితే మనం అబ్జార్ప్షన్ చేయాలో దాని కాంపోజిషన్ ఇస్తారు, ఫీడ్ కాంపోజిషన్ ఇస్తారు. తర్వాత రిక్వైర్డ్ కాంపోజిషన్, అంటే మనకి ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి రావాలి, ఓకేనా. సో మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ మనకి టాక్సిక్ లెవెల్స్ ఈ లెవెల్స్ నుంచి ఈ లెవెల్స్కి తగ్గాలి అని చెప్తారు కదా. సో ఏ లెవెల్స్ నుంచి ఎక్కడికి కావాలి, సో అది మనకి. అంటే ఇప్పుడు ఫీడ్ కాంపోజిషన్ తెలుసు అంటే ఈ ఎంటరింగ్ అనేది తెలుసు, yn+1 అనేది తెలుసు.
అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఫ్లో రేట్ ఉంది అనేది తెలుసు, అంటే ఎంత గ్యాస్ ఉన్నది అనేది కూడా తెలుస్తుంది కదా వాళ్ళకి, అవునా? సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తెలుసు చెప్పండి? yn+1 తెలుసు, gn+1 తెలుసు, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత గ్యాస్ ఉంది అండ్ ఎంత కాంపోజిషన్ తో ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ రెండు తెలుసు. అండ్ ఇంకొకటి ఏం తెలుస్తుంది మనకి, దీని నుంచి ఎక్కడికి తీసుకురావాలి అంటే y1 కూడా ఇవ్వాలి వాళ్ళు. అంటే నాకు 50% పొల్యూషన్ ఉంది, అంటే 50% కాంపోజిషన్ ఉంది. సో ఆ 50% నేను రికవర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు 5% వరకు తగ్గించేయాలి అందులో ఉన్న పర్సంటేజ్. సపోజ్ నాకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందంటూ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని నేను రిమూవ్ చేయాలి ఒక గ్యాస్ నుంచి. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని నేను, లేదా సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, అందులో నాకు 50% సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, దాని నుంచి నేను రిమూవ్ చేసి దానిలో కేవలం 10% మాత్రమే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నేను మెయింటైన్ చేయాలి, మిగతాదంతా రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఫైనల్ కాంపోజిషన్, లైక్ ఫైనల్ స్పెసిఫైడ్ కాంపోజిషన్. y1 ఆల్సో we know. ఓకే, సో y1 ఇప్పుడు g1 కూడా ఆల్మోస్ట్ నోనే, మనం ఇది కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది బట్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నో. అంటే yn+1 తెలుసు, y1 తెలుసు. అండ్ ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది మనకి? సపోజ్ వాళ్ళు ఏదైనా పర్టికులర్ సాల్వెంట్ తోనే చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి సెపరేషన్. పర్టికులర్ సాల్వెంట్ తోనే వాళ్ళు సెపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అంటే మాకు వాటరే ఉంది అవైలబుల్ గా, సో నేను వాటర్ తోనే సెపరేషన్ చేస్తాను. ఓకే, అది ఆ వాటర్ కూడా ప్యూర్ వాటరా లేకపోతే రీసైకిల్డా? సో ప్యూర్ వాటర్ లేక రీసైకిల్ వాటర్. ఓకే, సో వాళ్ళేంటి, వాళ్ళు ఒకవేళ సాల్వెంట్ కూడా సెలెక్షన్ చేసేసి అది ప్యూర్ సాల్వెంటా లేకపోతే రీసైకిల్ సాల్వెంటా. సో అంటే వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తారు కదా, అంటే ఏ వాటర్ అంటే ఏ సాల్వెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా రీసైకిల్ సాల్వెంట్. రీసైకిల్ సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ దాంట్లో కొంచెం సొల్యూట్ అనేది ఉంటుంది, అంటే రీసైకిల్ చేస్తున్నాం, యూజ్ చేసిందే మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి, అది రిమూవ్ చేస్తుంది కదా, రిమూవ్ చేసిందే మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాం, అది రీసైకిల్. సో ప్యూర్ సాల్వెంట్ యూజ్ చేస్తే దానిలో మనకి సొల్యూట్ అనేది 0, అంటే అందులో అసలు ఫ్రెష్ అనమాట, ఫ్రెష్ సాల్వెంట్, అందులో ఏ సొల్యూట్ ఉండదు. బట్ ఇక్కడ మనం రీసైకిల్ లో అయితే సొల్యూట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ 0, అంటే నాన్ జీరో వాల్యూ. ఓకే, సో అంటే మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది, ఈ సాల్వెంట్ యొక్క కాంపోజిషన్ వాల్యూ, ఇన్లెట్ కాంపోజిషన్ వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది. అంటే అల్టిమేట్ గా నాకు తెలిసేది ఏంటంటే x0 కూడా తెలుస్తుంది. ఓకే, అంటే ఏ సాల్వెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్యూర్ సాల్వెంట్ అయితే ఇక్కడ x0 ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే అందులో సొల్యూట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి. అదే ఒకవేళ రీసైకిల్ అనుకోండి, సో x0 is not equal to 0 because it has some solute in it. Now the method is feed composition. So we have some data regarding yn+1, gn+1, y1 and x0. So all this data we need, we will get from the customer. So what is the information we need to give to customer? So we need to provide so what is the information need to be provided? So what is the data to be given to customer? So data to be given by us, లేదంటే మనం ఏమి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. సో అది మనకి ఇచ్చేది. సో now what is the information we need to provide to them? Okay, so we need to provide to them. So now we will see, so what is the information for them, what is the information to be given. So how much solvent to be used, ఎంత సాల్వెంట్ ని యూజ్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్లెట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, అంటే మనం యూజ్ చేసిన సాల్వెంట్ ఎంత కాంపోజిషన్ తో మనకి బయటకు వస్తుంది. ఓకే,
సో ఎంత కంపోజిషన్తో అది బయటకు వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి, మనం తర్వాత ఇవ్వాల్సింది ఏంటి, సో హౌ మెనీ స్టేజెస్ రిక్వైర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, హౌ మచ్ మినిమం సాల్వెంట్ ఈస్, సో ఇది కాదు, వాట్ ఈస్ ద మినిమం సాల్వెంట్ రేట్. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం సాల్వెంట్ requirement. So and next, so next వచ్చేసి what is this minimum solvent and what is the efficiency. So all these things we need to get. So now we will see one by one. So how much solvent to be used and what is the solvent requirement. సో ఈ రెండు కలిపి మనం ఒకే దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఎంత సాల్వెంట్ ఉండాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే మినిమం ఎంత ఉండాలి. సో ఈ రెండు కలిపి ఒకే దాంట్లో ఆన్సర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్లెట్ కాంపోజిషన్, హౌ మెనీ స్టేజెస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ. సో వి విల్ సీ నౌ. So if you are already we know the diagrams, right, like equilibrium data and operating line. Is it clear till now? Any doubts? Is it clear, ma'am? If you have any doubts, you just ask me. Is it clear or not? Clear, ma'am. So now we will see how to calculate the solvent, minimum solvent. So now we will see what is the information we have. So we have this system now. So we will have. So I'm see, this method can be followed for designing any absorption column. So I'm telling you as a case study. Okay. So now we will see one. So we have the data. So what is the system we have? So we have the equilibrium data. Okay, equilibrium data is given. So if I say that this is y and x. Okay. So if you say that this is or otherwise mole fractions, you can say mole fractions. So you can say this is in a mole fractions. So you have equilibrium data. So this is equilibrium curve. So already you know equilibrium curve. So this is equilibrium curve. So equilibrium data for the given system. Now you have the operating line. So operating line equation, you already I have given you some video on this. So I don't know how many of you watched that video. So operating line for absorption. So if you did not watch that, I will recommend you to watch that one. So I'll share now. I'll give you, or otherwise wait a minute. I'll open it. So I'll give you the link just to you see. You have some sort of I'll give you the link and you watch this video after that. So operating line, you can how to draw all those things I have given in that video. So
you can follow that method and you can develop operating line for any system. Okay, so you just see operating line, the operating line how to draw. For an absorption and its opposite side. That means liquid phase enters from the top and leaves from bottom. And similarly, gas phase enters from bottom along. So if you see this material balance and all, clearly it is mentioned. So all of you please watch this video. Stop. Liquid from liquid. Okay, if you watch this video, you will get some idea about the material balance. So please watch that video, and all of you please save that link. So now I will proceed because the time is, we don't have time. So now our job is to draw operating line. So operating line, how to draw? Now we will see what is the method for operating line and what is the what our role is to determine what is the minimum solvent requirement. So what is the minimum solvent requirement? What is the significance of this minimum solvent? అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇప్పుడు ఈ అబ్జార్ప్షన్ జరగడానికి నాకు మినిమం 100 మోల్స్ కావాలి. ఓకే, సో 100 మోల్స్ రావాలి. 100 మోల్స్ ఉంటేనే తప్ప నేను ఎంత ట్రై చేసినా, ఎంత 100% ఎఫిషియన్సీ ఎంత పెంచినా కూడా నాకు సెపరేషన్ జరగట్లేదు. అంటే ఏంటి, నాకు మినిమం రావాల్సిందే లేదు. అంటే మీకు ఒక సపోజ్ మీకు సమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫిజికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ మీ స్కూటర్ అనేది కానీ మీ 2 వీలర్ కానీ ఏదైనా 50 మైలేజ్ ఇస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, సో 50 మైలేజ్ ఇస్తుంది అంటే ఏంటి, పర్ లీటర్ 50 కిలోమీటర్స్ యూ కెన్ గో, రైట్? సో నౌ your distance is, your traveling distance is 100 meters, 100 kilometers. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీకు ఒకవేళ 100% ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇప్పుడు 50 మైలేజ్ అనేది కంప్లీట్ గా వచ్చినా కూడా మినిమం 2 లీటర్స్ అవసరం ఉంటుంది, అవునా కదా? సో 2 లీటర్స్ ఉంటేనే కానీ యూ కెనాట్ కవర్ దట్ 100 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్. అలా కాకుండా మీకు ఆ మినిమం 2 లీటర్స్ అనేది తెలియకుండా మీరు ఒక 1 లీటరే తీసుకుని లేదా 1.5 లీటర్స్ తీసుకుని, ఓకే, సో నేను ఎఫిషియన్సీ పెంచేస్తాను, నేను 100% ఎఫిషియన్సీ పెంచేస్తాను అయినా రావట్లేదు, 150% పెంచేస్తాను అయినా రావట్లేదు అంటే రాదు కదా. సో దేర్ ఈస్ సమ్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ టు బి supplied to finish the process. So minimum quantity to be supplied to the system. ఎందుకంటే ఆ సిస్టమ్ కి మినిమం ఇంత కావాలి అనుకుంటేనే సెపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దాని తర్వాత ఎఫిషియన్సీ అనేది మీరు ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు. సో మీరు తర్వాత ఎఫిషియన్సీ పెంచుకుంటే దాని తర్వాత అమౌంట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో అలా కాకుండా మీరు మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వకుండా మీరు ఒక సేమ్ ఈ అబ్జార్ప్షన్ లో కూడా సపోజ్ మినిమం నాకు ఇన్ని లీటర్స్ సాల్వెంట్ కావాలి, ఇన్ని కేజెస్ సాల్వెంట్ కావాలి, 50 కేజెస్ కానీ 50 లీటర్స్ కానీ సాల్వెంట్ కావాలి. సో అప్పుడే నాకు సెపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా? స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అది ఆ మినిమం 50 కేజెస్ రాకుండా అసలు మనకి సెపరేషన్ అనేది జరగదు. సో అది తెలియకుండా మనం 50 లీటర్స్ కాకుండా 30 లీటర్స్ తో పెట్టి నేను డిజైనింగ్ బాగాలేదు, ఆ ఎఫిషియన్సీ కాలమ్ ను మార్చేయండి, ఎక్విప్మెంట్ మార్చేయండి, లేదా ట్రేస్ మార్చేయండి, సో దానివల్ల మనకి సెపరేషన్ జరుగుతుంది అంటే అది కుదరదు. ఓకే, సో యాజ్ ఎ కెమికల్ ఇంజనీర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, సో యూ హ్యావ్ టు టెక్నికల్లీ ప్రూవ్ దట్ సో దిస్ సెపరేషన్ వోంట్ హ్యాపెన్ until you provide this much amount of solvent. Some people can say that are you not efficient to do the process with this amount only? Then you have to prove it technically. So this is not possible because this is the minimum requirement. So after that you can minimize the amount. Suppose minimum requirement 100 moles అనుకోండి, తర్వాత నా ఎఫిషియన్సీని బట్టి 101కి నేను చేస్తానా, లేదా 150కి చేస్తానా, లేదా 200 చేస్తానా అనేది నా ఎఫిషియన్సీ. బట్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం 100 మోల్స్. ఓకే, సో సమ్ పీపుల్ may claim that so technically can you some people can challenge you can't you do this process with 50 moles? Then you have to prove them
that this is not possible because this is an impossible process, because this is a minimum requirement. So how do you determine that minimum quantity? So suppose here the quantity, the points, if you see these points, okay, so what are the points, what is this 2 points? సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాలం డ్రా చేశాను కదా, అదే ఇక్కడ కూడా డ్రా చేస్తాను. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్, సో అవుట్లెట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ x0, l0, xn, ln, yn plus 1, gn plus 1, y1, g1. Okay, so these are like outlet. So now I want to see the quantity. I want to compare these quantities quantitatively. So quantitative గా మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూడండి సో y1 yn plus 1, సో సారీ y1 yn plus 1 y1. సో ఈ yn plus 1 అనేది ఎంటర్ అయ్యేది, y1 అనేది కాలం నుంచి బయటకు వచ్చేది. సో yn plus 1 ఎక్కువ ఉంటుందా y1 ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే yn plus 1 అనేది ఎంటర్ అయ్యేది కదా, అంటే అందులో సొల్యూట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. అండ్ y1 అనేది ఏంటి, దాని నుంచి సొల్యూట్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది బయటికి, అవునా? అంటే ఇది ఇందులోంచి క్వాంటిటీ తీసేసిన తర్వాత, సో అప్పుడు కాంపోజిషన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, సో దీనికి మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో yn plus 1 అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో సొల్యూట్ ఉంది. సో y1 ఏంటి, సొల్యూట్ ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే కాంపోజిషన్. సో y1 is less than yn plus 1. సో ఇది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ x0 and xn, సో xn x0 రైట్, ఓకే, xn x0. సో x0 అంటే ఏంటి, సొల్యూట్ సాల్వెంట్, ఫ్రెష్ గా ఎంటర్ అయ్యే సాల్వెంట్ కాలంలోకి, అంటే అందులో అసలు సొల్యూటే లేదు. బట్ ఈ yn plus 1 లోంచి తీసిన సొల్యూట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ లిక్విడ్ లోకి వెళ్తుంది, అవునా? సో అంటే అంతే కదా, అబ్జార్ప్షన్ అంటే లిక్విడ్ ఏం చేస్తుంది, గ్యాస్ లోంచి ఉన్న కాంపోనెంట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, అవునా? సో ఈ yn plus 1 లోంచి ఏదైతే సొల్యూట్ తీసామో అది లిక్విడ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. సో ఇది x0 అనేది ఫ్రెష్ గా ఎంటర్ అయిన సాల్వెంట్, xn అనేది ఏంటి, సొల్యూట్ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే కాంపోజిషన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, xn అనేది గ్రేటర్ దాన్ x0, అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడండి y1 కన్నా yn plus 1 ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే yn plus 1 అనేది ఫ్రెష్ గా కాలంలోకి ఎంటర్ అయ్యే గ్యాస్ ఫ్లో రేట్, అంటే ఫీడ్ లో అన్నమాట. సో అందులో సపోజ్ ఇక్కడ దీన్ని ఇంకోలాగా మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సపోజ్ మీరు ఎయిర్ ప్లస్ SO2, అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్ 50 moles ఉంది, SO2 50 moles ఉంది, ఓకేనా? ఇది ఎంటర్ అయ్యే గ్యాస్. సో లిక్విడ్ ఒక 100 moles తీసుకున్నారు ఫ్రెష్ సాల్వెంట్, సో ఫ్రెష్ గా 100 moles వాటర్ తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు గ్యాస్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగింది అంటే ఈ 50 moles లోంచి ఒక 30 moles అనేవి దీనికి 30 moles అనేవి ఈ లిక్విడ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఈ సాల్వెంట్ ఏమైంది, 130 moles అయింది. ఈ గ్యాస్ ఫ్లో రేట్ ఏమైంది, 70 moles. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ మారిపోతుంది కదా, ఈ లిక్విడ్ యొక్క దీని కాంపోజిషన్ మారిపోతుంది కదా. ఓకే, సో ఏంటి yn ప్లస్ అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకు తెలియదు కాబట్టి, సో ఈ వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోలేము కాబట్టి మనం ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. అసలు ఎక్కువ అంటే వితౌట్ ఎనీ డేటా వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ yn plus 1 అండ్ y1, xn అండ్ x0. ఓకేనా? అంటే మనకి ఏమీ డేటా లేవు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా లేదు, లేదా స్టాటిస్టికల్ డేటా లేదు, బట్ by using the principle what is happening, so based on the principle we are trying to derive some relation between this quantity. So yn plus 1 పెద్దదా, y1 పెద్దదా, xn పెద్దదా, x0 పెద్దదా. Okay, so now what we are doing, so yn plus 1 అనేది ఎంటర్ అయ్యేది కాబట్టి అందులో సొల్యూట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, y1 అనేది ఏంటి, సొల్యూట్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది కాబట్టి ఇందులో సొల్యూట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్ గా సొల్యూట్ తగ్గిందంటే కాంపోజిషన్ తగ్గుతుంది కదా, మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, సొల్యూట్ బేసిస్ మీద కదా మనం డిటర్మైన్ చేసేది. సో ఇది. అండ్ సిమిలర్లీ xn x0, సో
సో ఎక్స్ నాట్ అంటే ఏంటి, వితౌట్ సొల్యూట్ అబ్జార్ప్షన్, అంటే ఫ్రెష్ గా సాల్వెంట్ వేస్తుంది. అదే మనం ఎక్స్ఎన్ అంటే ఏంటి, సాల్వెంట్ అనేది సొల్యూట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చే మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ I will try. I'm trying to put these 4 points. What are the 4 points? Now you see. So 4 points ఏంటి, x naught, y1 and xn yn plus 1. ఓకే, సో ఈ 4 అంటే 4 పాయింట్స్ అంటే మన కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే xy సిస్టమ్ లో మనం ఎలాగా డ్రా చేస్తాం. సో ఎక్స్ నాట్ వై నాట్, ఎక్స్ నాట్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, సో ఎక్స్ నాట్ తక్కువ ఉంటుందంటే ఇటు సైడే ఉంటుంది. సో ఎక్స్ నాట్ వై వన్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ నాట్ వై1 అండ్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ఎన్ వైఎన్ ప్లస్ 1. ఈ రెండింటిని మీరు జాయిన్ చేస్తే సో ఈ రెండింటిని మీరు జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదే ఆపరేటింగ్ లైన్. సో ఇవన్నీ నేను ఆ వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్పాను, ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆపరేటింగ్. నౌ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్, అది కదా మనకు తెలియాలి, అవునా? సో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్, అది తెలియాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ లైన్ వచ్చేసింది. సో ఎలా తెలుస్తుంది, సో దీనికి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ సారీ I'll send this journals also, Amma, to you so that you can refer your notes. Okay, please prepare notes immediately. I'll send this journal copies to you. So now what I want to do, I wanted to calculate. So now I will see same graph. So minimum solvent requirement. How do we do that? So minimum solvent requirement. So how do we do that? So we already have some equilibrium line and we already know operating line. So but how do we do the minimum operating? So ఇక్కడ 2 points ఉన్నాయి కదా, x0 y1 and xn yn plus 1. ఇది కదా మనం అనుకున్నది. ఇప్పుడు మనం మినిమం ఆపరేటింగ్ లైన్ కావాలి అంటే ఈ x0 y1 అనేది ఫిక్స్డ్, ఆల్రెడీ డేటా ఉంది. అంటే మనకి సాల్వెంట్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం అనేది మనకు తెలుసు కదా. ఓకే, సో సాల్వెంట్ ఎంత కాంపోజిషన్ తో తీసుకుంటున్నాం అనేది తెలుసు, అండ్ మనకి ఎంత వరకు సెపరేషన్ జరగాలి అనేది కూడా తెలుసు. అంటే x0 y1 అనేది తెలుసు. అండ్ సాల్వెంట్ మనం ఎంత ఇస్తామో దాన్ని బట్టి ఈ 2 వాల్యూస్ మారిపోతాయి. ఇప్పుడు మనం సాల్వెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చామనుకోండి, సో ఎక్కువ సెపరేషన్ జరుగుతుంది, అవునా? అప్పుడు ఈ వాల్యూ మారిపోతుంది, ఈ వాల్యూ మారి. తక్కువ సాల్వెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, తక్కువ సెపరేషన్ జరుగుతుంది, అప్పుడు yn plus 1 వాల్యూ మారిపోతుంది, xn వాల్యూ మారిపోతుంది, అవునా? ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది కదా. సో నాకు ఈ x0 వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది, y1 వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? x0 అనేది ఎంత సాల్వెంట్ తోటి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అనేది అది ఫిక్స్. y1 అనేది ఏంటి, నాకు ఇంత పర్టికులర్ సెపరేషన్ కావాలి అని చెప్తున్నాం కదా. సో అందుకని ఈ వాల్యూ అనేది కూడా మారిపోతుంది, ఇది కూడా ఫిక్స్. అండ్ సారీ, ఇంకొక వాల్యూ ఇది కూడా నేను yn plus 1 అనేది మారదు, ఇది ఎందుకంటే ఫీడ్ కాబట్టి. సో yn plus 1 వాల్యూ కూడా మనకి ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే మనకి అది ఫీడ్ కాబట్టి. సో మనకి మారే వాల్యూ ఏంటి అంటే మనం చేంజ్ చేసుకోగలము వాల్యూ అంటే ఏంటంటే xn మాత్రమే. xn ఏంటి, సాల్వెంట్ ఎక్కువ ఇస్తే ఒకలా ఉంటుంది, సాల్వెంట్ తక్కువ ఇస్తే ఒకలా ఉంటుంది. అంటే ఈ 3 వాల్యూస్ ఫిక్స్. ఓకే, ఈ 3 వాల్యూస్ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. సో x0 అనేది సాల్వెంట్ కాబట్టి, సాల్వెంట్ ఇనీషియల్ సాల్వెంట్ కాబట్టి, మనకి అవైలబుల్ సాల్వెంట్ కాబట్టి అది దాని యొక్క వాల్యూ మారదు. అండ్ yn ప్లస్ ఫీడ్ కాబట్టి అది కూడా మారదు.
అండ్ y1 అనేది ఏంటి ఎంత స్పెసిఫికేషన్ అంటే నాకు 10%కే రావాలి, నాకు 5%కే రావాలి, లేదా నాకు కంప్లీట్గా రిమూవ్ అవ్వాలి అనేది ఏంటంటే ఆ స్పెసిఫికేషన్ బట్టి ఇది కూడా ఫిక్స్ అయ్యింది. సో ఐ కెన్ ప్లే విత్ దిస్ వాల్యూ ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ చాయిస్ టు ప్లే విత్ ద ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఇది నేను రాంగ్ రాశాను, జస్ట్ సారీ. సో ఇది సో ఇక్కడ ఏంటంటే xn అండ్ yn ప్లస్. సో yn ప్లస్ 1 ఇవన్నీ ఫిక్స్. సో xn ఒకటే నేను మార్చుతాను. సో ఇప్పుడు ఎలా మారుస్తాను చూడండి. సో ఇది y1 ఫిక్స్ కదా, సో y1 ఫిక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ కలర్. I cannot change it. So I'll try to see I'm fixing this y1 value. Okay, this y1 value is fixed, and I'm trying to fix yn plus 1. Suppose yn plus 1 అనేది y1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, ఇది y1, ఇది yn plus 1. సో ఈ వాల్యూని ఫిక్స్ చేసిన, ఇలా హారిజాంటల్ గా రాస్తున్నానంటే ఏంటి దాని అర్థం, ఈ హారిజాంటల్ లైన్ అంతా కూడా yn plus 1 వాల్యూ అనేది ఫిక్స్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ xn అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు తెలియదు. సో ఈ హారిజాంటల్ లైన్ ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఈ హారిజాంటల్ లైన్ నేను ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ పెట్టాను అంటే అక్రాస్ దిస్ డాటెడ్ లైన్ ద y కోఆర్డినేట్ ఈస్ yn plus 1 only. Okay, now my role is to change this time. Yeah, now I wanted to calculate what is the minimum solvent required. Okay, so now I will try to draw some trial and error. Okay, ఒకవేళ నా లైన్ ఇక్కడ ఉంటే ఎలాగా, సపోజ్ ఇక్కడ ఉంటే నాకు సెపరేషన్ ఎలా వస్తుంది, సపోజ్ ఇక్కడ ఉంటే ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటే ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటే ఎలా వస్తుంది. సో మీరు ఎలాగంటే మీరు సింపుల్గా స్కేల్ తీసుకుని స్కేల్ తోటి ఈ పాయింట్ నుంచి, ఓకే ఈ పాయింట్ అనేది ఫిక్స్ కదా, ఈ పాయింట్ నుంచి డ్రా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ స్కేల్ అది ఆ లైన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ కరువుకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అది మనకి ట్రిగ్గర్ పాయింట్. ఓకేనా, సో ఈ కరువుకి ఇంటర్సెక్ట్ అయింది కదా, దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా వెళ్ళలేం. సో ఈ కరువుకి ఏదైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో అది నాకు మినిమం రిక్వైర్మెంట్, అంటే ఎక్స్ మినిమం yn plus 1. ఓకే, సో ఎక్స్ మినిమం, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ మినిమం. I'll put one second. So this is called x minimum and yn plus 1. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇది ఉంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఈ ఆపరేటింగ్ లైన్, అంటే ఇది ఆపరేటింగ్ లైన్. సో ఏ లైన్ అయితే దీంతో ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో అది ఆపరేటింగ్ లైన్ ఫర్ మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా, ఇది యాక్చువల్ ఆపరేటింగ్ లైన్ కాదు ఇది. సో మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కి మనం డ్రా చేసాము. ఓకేనా, సో దీని నుంచి నేను మినిమం సాల్వెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది మినిమం సాల్వెంట్, ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ లైన్ వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేస్తుంది కదా, అంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ వచ్చింది కదా. సో ఈ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ నుంచి నేను ఫ్రమ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్, so from intersecting point I can determine, so x minimum can be determined, అంతే కదా. x minimum అనేది ఎంత వస్తుంది, ఆ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో x minimum వచ్చింది అంటే నాకు ఆపరేటింగ్ లైన్ వచ్చేసింది. సో ఆపరేటింగ్ లైన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఆపరేటింగ్ లైన్ ఫర్ మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్డ్. సో మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, అంతే కదా. మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కి ఎంత ఏం ఆపరేటింగ్ లైన్ ఉండాలి అనేది నాకు ఆపరేటింగ్ లైన్ వచ్చేసింది.
Now, so now what is the like operate minimum solvent వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు minimum solvent rate ఎలా వస్తుంది? Slope can be calculated. Slope ఎలా కనుక్కుంటాం? ఆల్రెడీ మీకు ఈక్విలిబ్రియం డేటా చెప్పినప్పుడు స్లోప్ అంటే ఏంటి? L/G. ఓకే, సో L/, లిక్విడ్ ఫ్లో రేట్ బై గ్యాస్ ఫ్లో రేట్. సో ఇక్కడ మినిమం సాల్వెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి సో నేను L మినిమం అంటాను. సో ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ L/G సింప్లీ, సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ స్లోప్ ఫర్ minimum solvent requirement, I will say L minimum by G. సో L అంటే ఏంటి? సాల్వెంట్ ఫ్లో రేట్. ఓకేనా? సో మినిమం సాల్వెంట్ రేటు ఎంత ఉంది, సో దాని బేస్ మీద సో L/G వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సో మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ మినిమం వచ్చేసింది కదా. సో చూడండి, yn+1 మైనస్ y1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మినిమం డివైడ్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్. మీకు తెలుసు కదా స్లోప్ అంటే సింపుల్ జామెట్రీ. ఓకే, సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో ఇది వచ్చిన దాని తర్వాత మనం ఎల్ మినిమం అంటే ఎలా వస్తుంది? ఎల్ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు G ఇంటూ yn+1 మైనస్ y1 బై ఎక్స్ minimum minus x. Okay, so this is the minimum solvent required. L అంటే ఏంటి? Flow rate. So this is the flow rate, or otherwise minimum flow rate of solvent required. Okay, now question is, now can we do the separation with this amount? సో ఇందాక మీకు చెప్పిన సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు మైలేజ్ అనేది టూ వీలర్ అనేది 50 కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. ఆ 50 కిలోమీటర్ మైలేజ్ ఇస్తుంది కదా అని 100 మీటర్స్ వెళ్ళడానికి ఓన్లీ 2 లీటర్సే పట్టుకెళ్తారా? కొంచెం దానికన్నా ఎక్కువ పట్టుకెళ్తారా? ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ద సేఫ్ పర్పస్ విల్ టేక్ మోర్ అమౌంట్, రైట్? మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్, అట్లీస్ట్ సమ్ అమౌంట్. అవునా కదా? అంటే మనకి కావాల్సిన దానికన్నా ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఎక్కువే అనేది మనం పెడతాం. ఎందుకు? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రీజన్స్ వల్ల అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనకి కావాల్సిన మైలేజ్ రాకపోవచ్చు, ఏదైనా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కాబట్టి వాట్ డు వి డూ? ఆల్వేస్ వి క్యారీ more than required. Similarly, for any separation, you cannot proceed with this minimum flow rate required, because there are some situations like equipment related issues, environmental related issues, so efficiency related issues. Okay, to address all those things, always use 1.5 times the minimum ఫ్లో రేట్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఏంటి? ఇది థంబ్ రూల్ అనమాట. ఇది 1.5 ఎలా వచ్చింది అనేది తెలీదు. సో 1.5 కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా కాదు. ఐ పుట్ లైక్ దిస్. ఇది 1.5 కూడా కాదు. సో ఆల్వేస్ యూజ్ 1.5 to 2. ఓకేనా? సో అంటే రియాలిటీలో మీరు యూజ్ చేసేది ఎంత అంటే 1.5 టైమ్స్ ఆఫ్ LM ఇంత ఫ్లో రేట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు, లేదా 2 into LM అంటే డబుల్ అయినా యూజ్ చేయాలి, లేదా 1.5 టైమ్స్ అయినా యూజ్ చేస్తారు రియాలిటీలో. ఎందుకు అంటే సో మనం మినిమం ఫ్లో రేట్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తాము, దానికి 1.5 టైమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, లేదా 2 టైమ్స్. అంటే 1.5 కి 2 కి మధ్యలో మీరు ఏదైనా వాల్యూ తీసుకోవచ్చు. 1.6 తీసుకోవచ్చు, 1.7 తీసుకోవచ్చు, 1.8 తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో నౌ ద యాక్చువల్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? So now actual flow rate. So actual solvent flow rate. So now actual flow rate is 1.5 to 2 times the minimum solvent required, right? So that will be like the 1.5 times to 1.5 to 2 times LM. Okay,
అంటే మీకు సపోజ్ 100 లీటర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఎల్ఎం అనేది సపోజ్ ఎల్ఎం అనేది 100 మోల్స్ ఉంది. సో అప్పుడు యాక్చువల్ ఫ్లో రేట్ ఏమవుతుంది, 100 ఇంటూ 1.5 లేదా 2, అంటే యాక్చువల్ ఫ్లో రేట్ అనేది 150 నుంచి 200 మోల్స్ మధ్యలో ఉండొచ్చు. ఓకే, like this you can calculate actual flow rate. Now what is the after determining the actual flow rate, what will you do? See, this is the sorry, I'll draw one more graph. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, now we have another class, ma'am. Okay. I'll close now. Okay, I'll continue next class, ma'am. I'll forward this journals copies to you. Please refer, and you refer this YouTube video also for tomorrow's class. So we will continue this graphical method tomorrow also, and after that next class analytical method, then we will close. Okay. So I'll post the attendance link. You please respond to that.